جب آپ کا دل درد سے بھر جائے، آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائے، تو اس اللہ سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ تو سب جانتا ہے، لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ پہلے بھی تو کتنی مشکلیں ٹالی ہے نا رب نے، یہ بھی ٹال دے گا، بس ذرا صبر کریں۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور مجھے یقین ہے ایک دن اللہ تعالیٰ کو میرا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ میری ہر دعا قبول کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی طرف سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعائیں، ذرا انتظار کر۔ یہ جو زندگی زخموں سے بھری پڑی ہے نا، اس کا علاج صرف سجدوں میں ہے۔ ہزار بار الجھی میں خود سے، پر ایک سجدے نے سب سلجھا دیا۔ دعا سے وہ بھی مل جائے گا جو نصیب سے نہیں ملا۔ محبت ہم قدم ہوگی، ایک بار جھک کر تو دیکھو۔ دعا گرتے ہوئے کو تھام لیتی ہے، دعا بکھرے ہوئے کو سنبھال لیتی ہے، دعا چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے، دعا سمندر کو دو حصوں میں بانٹ سکتی ہے، دعا ناممکن کو تمہارے لیے ممکن بنا سکتی ہے، دعا جو چھن گیا ہے وہ اسے پھر سے واپس لا سکتی ہے۔ دعا وہ صبر کا دریا ہے جو ہر پیاس بجھا سکتی ہے۔ دعا بغیر لفظوں کے اللہ کو دل کا حال سنا سکتی ہے۔ دعا بچھڑ جانے والوں کو دوبارہ ملا سکتی ہے۔ دعا بند راستوں سے ہی نیا راستہ بنا سکتی ہے۔ دعا تمہاری نم آنکھ کو پھر سے ہنسا سکتی ہے۔ دعا اندھے کنویں میں بھی روشنی لا سکتی ہے۔ دعا سلگتی ہوئی آگ کو ایک اشارے پہ بجھا سکتی ہے۔ دعا تڑپتے ہوئے ہر گماں کو یقین بنا سکتی ہے۔ دعا تمہاری چاہت کو تم سے ہر فاصلہ مٹا سکتی ہے۔ جو نامکمل ہے ان کہانیوں کو مکمل بنا سکتی ہے۔ دعا نا امیدی سے ہی امید کا نیا چراغ جلا سکتی ہے۔ جو تکلیف دیتا ہے تمہیں ہر وہ خیال تمہارے دل سے نکال سکتی ہے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتی ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتی ہو۔ تو پھر یہ کبھی مت سوچنا کہ جو کام تمہارے لیے مشکل ہے وہ کسی سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ کمزور تم ہو، تمہارا رب نہیں، اور مقدر کے سامنے تم بے بس ہو، تمہارا رب نہیں۔ وہ تو بس تمہاری دعا کا منتظر ہے کہ تم مانگو اور وہ تمہیں فوراً عطا کر دے۔ یقین رکھو جس نے مقدر لکھا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ دعاؤں کے جواب بھلے فوراً نہ ملے، مگر توکل رکھو کہ دعاؤں کے جواب ضرور ملیں گے۔ تو پھر دعائیں مانگتی رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتی وہ دعائیں کر سکتی ہے، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن کیوں نہ ہو۔ دعائیں پل کی طرح ہوتی ہے جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے تم نے جو دعا ناممکن سمجھ کر مانگنا چھوڑ دی وہی قبولیت کی دعا ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ معجزے تمہاری ایک آخری دعا کی منتظر ہو۔ اس صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا، اور اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ اللہ تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سا دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزار ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہاری اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیت کو۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے کہ تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھ سکو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو
वसीले वो वहां से बनेंगे जहां से कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। जिसने सिर्फ 6 दिनों में आसमान और जमीन और उसमें मौजूद हर चीज बना डाली, तुम्हें क्या लगता है उस रब के लिए तुम्हारा मुकद्दर बदलना मुश्किल है? उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। उस गम के बाद उसने तुम्हारे लिए खुशी को चुन रखा है। इस मुश्किल वक्त के बाद तुम्हारे लिए आसानियां ही आसानियां हैं। तो फिर दुआ मांगना कभी मत छोड़ना और इस यकीन के साथ मांगना कि वो हर हाल में देगा। फिर देखना तुम्हारी दुआओं के जवाबात उन सूरतों में आएंगी कि तुम मुतमईन हो जाओगी। इंतजार करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मगर इस इंतजार के बाद जो अजर तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। बस हर चाहत समेत खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दो और फिर देखना वो तुम्हें कैसे हर गम से तुम्हें आजाद कर देगा। तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी है, तुम्हारे सब्र का सिला लिखा जा चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे यकीन के मौजे दिखाए जाएंगे ताकि तुम जान सको कि मुखलिस दिल इख्तिताम में हमेशा जीत जाता है और तकदीरें अल्लाह के एक इशारे पे बदल जाया करती है। फिर तुम अल्लाह के फैसलों से कभी मायूस मत होना और तवक्कुल रखना। अल्लाह की रहमत तुम्हारे दिल में पैदा होने वाली हर खौफ से बरी है। उसका एक गुण तुम्हारे नामुमकिन मामलात को मुमकिन बनाने के लिए काफी है। वो उन कहानियों को भी मुकम्मल कर सकता है जो तुम्हारे बस में नहीं। अल्लाह पाक कैसे हमारे पर्दा रखता है, वरना जो काम हम करते हैं या हमसे हो जाते हैं वो दुनिया को पता चल जाए तो क्या होगा। या अल्लाह तो गफूरुर रहीम है। दुनिया और आखिरत में हमारे ऐब दुनिया से हमेशा छुपाए रखना, अपने मखलूक के सामने कभी रुसवा न करना। आमीन। उम्मीद जब अल्लाह से लगी हो तो टूटने का कोई खौफ नहीं होता। दुआएं तो नसीब का कलम होती है और अगर तुम चाहती हो कि ये कलम तुम्हारी मर्जी से तुम्हारा नसीब लिखे तो अपनी मांगी दुआओं पर यकीन रखो और मायूस न हो कि ये कबूल क्यों नहीं हो रही, कब होगी, क्योंकि अल्लाह दुआ का इख्तियार ही तब देता है जब वो चाहता है ये कलम तुम्हारे नसीब का लिखा मिटाकर उसे तुम्हारे मुताबिक लिख सके। जिन्हें अल्लाह पे भरोसा होता है वो अल्लाह से बहस नहीं करती, जिद नहीं करती, उस पे भरोसा करती हैं, चीजों को वक्त पे छोड़ देती हैं। कुछ चीजों का हल वक्त के साथ होता है। अल्लाह ने वक्त को बहुत बड़ा मरहम बनाया है। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह के कामों में शक करती हैं। जानते हैं कि वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, फिर भी उसके फैसलों पे भरोसा क्यों नहीं करती। शैतानी वसवसों में आकर अल्लाह से शिकवे करती हो। आखिर लोग तुम समझते क्यों नहीं। दुआ ही तो है जिसने आग को ठंडा किया इब्राहिम के लिए। दुआ ही तो है जिसने समुद्र के बीच रास्ता बनाया मूसा के लिए। दुआ ही तो है जिसने यूसुफ को निकाला अंधे कुएं से। दुआ ही तो है जिसने यूनुस को निकाला मछली के पेट से। जानते हो अल्लाह ने उनके दिल की आवाज क्यों सुनी? क्योंकि मौजे उनके लिए होती हैं जो तवक्कल करती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह रास्ते उनके लिए बनाता है जो अल्लाह पर तवक्कल करके आजमाइशों के समुद्र पर सब्र से चलते हैं। अल्लाह की मदद उन्हीं के लिए आती है जो अल्लाह के सामने झोली फैलाए रखती हैं। जब तक मदद ना आ जाए तो दुआ मांगते रहो जब तक अल्लाह की मदद आ नहीं जाती, क्योंकि तुम्हारा और जकरिया का अल्लाह एक ही है। जिसने जकरिया को औलाद दी उम्र के आखिरी हिस्से में, वो तुम्हारे लिए भी तो मौजा करेगा। उम्मीद न छोड़ना, क्योंकि तुम्हारा वही अल्लाह है जो हाजरा का था। उसने हाजरा को प्यासा नहीं रखा, वो तुम्हारी इल्तिजा भी रद्द नहीं करेगा। बेशक मेरा रब सुनने वाला मेहरबान है। जब मेरे पास कोई नहीं था तब मैंने अपने रब के आगे सर झुकाकर देखा। उसने मुझे अपनी मोहब्बत से मिलवा दिया। मेरे पास अल्फाज नहीं थे जो मेरी तकलीफ को बयान कर पाती, तो मैं सजदे में रोकर उसको पुकारने लगी। और जब मैंने सजदे से सर उठाया तो मेरा दिल पुरसुकून था। मैंने अपना वजूद बहुत हल्का पाया और मुझे उस दिन यकीन हो गया मेरा रब मुझसे बहुत मोहब्बत करता है।
الفاظ کی ضرورت تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، مگر وہ رب تو سب جانتا ہے، وہ رب تو کچھ نہیں بھولتا۔